Ekaha, one. Translation. My dear Lord, you manifest your different energies in countless forms as living entities born from the wombs, from eggs, from perspiration, as plants and trees that grow out of the earth, as all living entities, both moving and standing, including the demigods, the learned sages, the Pitas, as outer space, as the higher planetary system containing the heavenly planets, and as the planet Earth with its hills, rivers, seas, oceans, and islands. Indeed, all the stars and planets are simply manifestations of your different energies. But originally, you are one without a second. Therefore, there is nothing beyond you. This entire cosmic manifestation is therefore not false, but is simply a temporary manifestation of your inconceivable energy. To read? ಅನುವಾದ. ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತೀಯೇ. ಗರ್ಭದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಜೀವಿಗಳು, ತತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಬೆವರಿನಿಂದಲೂ ಬರುವ ಜೀವಿಗಳು, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡಮರಗಳು, ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಋಷಿಗಳು, ಪಿತೃಗಳು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಸ್ತ ಚರಾಚರ ಜೀವಿಗಳು, ಹೊರಗಿರುವ ಆಕಾಶ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಗಳು ಇರುವಂತಹ ಊರ್ಧ್ವ ಗ್ರಹ ವ್ಯೂಹ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟ, ನದಿ, ಸಮುದ್ರ, ಸಾಗರ ಹಾಗೂ ದ್ವೀಪಗಳಿರುವ ಈ ಭೂಲೋಕ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೂ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅದ್ವಿತೀಯನು. ನಿನ್ನನ್ನು ಮೀರಿದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹುಸಿಯಾದುದೇನಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಅಚಿಂತ ಶಕ್ತಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ. To me it sounds like a celestial poem. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಲೋಕಗಳ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ರೀತಿ ಇದು ಮಾತುಗಳಿದ್ದಾವೆ. Purport: this verse completely rejects the theory of Brahma Satya Jagat Mithya, which states the spirit or Brahman is real, whereas the manifested material world with its great higher things is false. Nothing is false. One thing may be permanent and another temporary, but both permanent and temporary are facts. For example, if someone becomes angry for a certain period, no one can say that his anger is false. It is simply temporary. Everything we experience in our daily lives is of the same character. It is temporary. The different kinds of living entities coming from various sources are very clearly described in this verse. Some are born from a womb, some, like certain insects, from human perspiration, others hatch from eggs, and still others sprout from the earth. A living entity takes birth under different circumstances according to his past activities, karma. Although the body of living entity is material, it is never false. No one will accept the argument that since a person's material body is false, murder has no repercussions. Our temporary bodies are given to us according to our karma, and we must remain in our given bodies to enjoy the pains and pleasures of life. Our bodies cannot be called false, they are only temporary. In other words, the energy of Supreme Lord is as permanent as the Lord Himself, although His energy is sometimes manifest and sometimes not. As summarized in the Vedas, Sarvam Khalu Idam Brahma. Everything is Brahman. So here in 5th canto of Bhagavatam, we are studying in detail the structure of universe. ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯಂ ಜಗನ್ ಮಿಥ್ಯ ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂದರೆ
ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಜವಾದದ್ದು ಮಹಾವೈವಿಧ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭೌತಿಕ ವಿಶ್ವಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹುಸಿಯಾದದು ಎನ್ನುವ ತತ್ವವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಎರಡೂ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳೇ. ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಲ ಯಾರಾದರೂ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಆ ಕೋಪ ಸುಳ್ಳಾದುದು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯವೂ ಹೀಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದ್ದು, ಆದರೆ ನಿಜವಾದದ್ದು. ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಗರ್ಭದಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕೀಟಗಳಂತಹವು ಮನುಷ್ಯನ ಬೆವರಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ತತ್ತುಯೊಡೆದು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಜೀವಿಯು ತನ್ನ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಜೀವಿಯ ಶರೀರವು ಭೌತಿಕವಾದದೇನೋ ಹೌದು, ಆದರೆ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಹುಸಿಯಾದದಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರವು ಹುಸಿಯಾದದು ತಾನೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ವಧೆಯು ಯಾವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತರ್ಕವನ್ನು ಯಾರೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶರೀರಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಡಮಾಡಿರುವಂತಹವು. ನಾವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದು ಜೀವನದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗದು. ನಾವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಪರಮಪ್ರಭುವಿನ ಶಕ್ತಿಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರಬಹುದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಭಗವಂತನಷ್ಟೇ ಶಾಶ್ವತವೂ ಹೌದು. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಸರ್ವಂ ಕಲ್ಪಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. So before starting to speak on this subject matter, I beg blessings of all senior Vaishnavas here. ಈ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Srimad Bhagavatam is the personal manifestation of Krishna. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವು ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೂಪ. There is no difference between Srimad Bhagavatam and Krishna. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. In Puranas, there is description how different cantos of Srimad Bhagavatam are different limbs of Krishna's body. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕಂದಗಳು ಭಗವಂತನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಗೆ ಅಂಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. This fifth canto of Srimad Bhagavatam is compared to the stomach of the Supreme Lord. ಐದನೇ ಸ್ಕಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಭಗವಂತನ ಜಠರ ಹೊಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. His belly. ಆತನ ಹೊಟ್ಟೆ. And how big is his belly? ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಹೊಟ್ಟೆ? Can you see belly of Giridhari? ನಮ್ಮ ಗಿರಿಧಾರಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಬಹುದಾ? You can't see it as very big. ಆದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. But it is the biggest belly you can ever imagine. ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡವಾಗಿರೋದಿದೆ. We chant in Damodar Ashtakam, Tadi Udarayatha Vishwasya Dhamne. That Supreme Lord's belly is the resting place for whole cosmic manifestation. ದಾಮೋದರ ಅಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಜಠರ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ. So actually we are sitting in the belly of the Lord. ನಾವು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. And his belly, all different universes, they take shelter. ಆತನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. So fifth canto describes these different planetary systems. ಐದನೇ ಸ್ಕಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಲೋಕಗಳನ್ನ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. Which are in the belly of the Lord. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. And sometimes these descriptions may become very difficult to digest. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿವರಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. You must have read description of Jambudvip. ನೀವು ಜಂಬೂದ್ವೀಪದ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. There are trees of jambu and mango and other fruits. ಅಲ್ಲಿ ಜಂಬೂ ಮರ, ನೇರಳೆ ಮರ, ಹಾಗೆ ಮಾವಿನ ಮರ, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ವರ್ಣನೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. And each tree gives just one fruit. ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಮರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. And when that jambu falls on ground, ಆ ಒಂದು ಜಂಬೂ ಹಣ್ಣು, ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ it caused the origin of a river of jambu juice. ಆ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಬಿದ್ದಂತದ್ದು ಒಂದು ನದಿಯನ್ನೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ನದಿ ತುಂಬಾ ರಸಪೂರಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. And when that
fruit juice dries on the bank of the river, ಆ ಒಂದು ಆ ರಸ ಆ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಣಗೋದ್ರೆ the jewels, pearls, and different costly items, they are generated. ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಇತರೆ ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಂತದ್ರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. It's beyond our imagination, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಇದು ಮೀರಿರುವಂತದ್ದು, but that is reality. ಆದ್ರೆ ಇದು ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ. If there can be an ocean of salt, ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಉಪ್ಪುಪ್ಪಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ there can be ocean of ಹಾಗೆ ಹಾಲಿನ ಸಮುದ್ರ ಕೂಡ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. there can be ocean of curd, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೊಸರಿನ ಸಮುದ್ರನೂ ಕೂಡ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. there can be ocean of sugarcane juice. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿನ ರಸದ ಒಂದು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. Imagine you are swimming in the ocean of sugarcane juice. ಇದರ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿನ ರಸದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಈಜ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. You can drink and swim. ನೀವು ಕುಡಿತದಲ್ಲಿ ಈಜಬಹುದು. So all this is there. There are ಇದೆ 7 islands in Bhumandal, ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 7 ದ್ವೀಪಗಳು ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿವೆ. and the middle island is called Jambudweep. ಅದರ ಮಧ್ಯದ ದ್ವೀಪವನ್ನ ಜಂಬೂದ್ವೀಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. This Jambudweep is divided into 9 varshas. ಈ ಜಂಬೂದ್ವೀಪ 7 ವರ್ಷಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. Varsha means, ವರ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ. and they are divided by the mountain range. ಅವುಗಳನ್ನ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಂದ ಅವು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The middle varsha is called Ilavrata Varsha, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವರ್ಷವನ್ನ ಇಡಾ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. where Lord Shiva resides. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಶಿವ ಇದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ. And then on the all corners there are other 8 varshas. ಅದರ ಸುತ್ತು ಉಳಿದಂತ 8 ವರ್ಷಗಳು ಸುತ್ತಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. On the southern side is Bharat Varsha, ಅದರಲ್ಲಿ 7ನೇದು ಭರತ ವರ್ಷ, where we are sitting now. ಆ ಒಂದು ವರ್ಷ. But there is another varsha called Hiranyamaya Varsha. ಇದೊಂದಿದೆ. Lord resides there as Kurmadev. ಅಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಮದೇವನಾಗಿ ಭಗವಂತ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾನೆ. Kurmadev is source of all rasa. ಕೂರ್ಮದೇವ ಎಲ್ಲ ರಸಗಳಿಗೆ ಮೂಲ. Like how tortoise swims in water, ಹೀಗೆ ಒಂದು ಆಮೆ ನೀರೊಳಗಡೆ ಈಜುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ Kurmadev, wherever he goes, he takes the ocean of rasa. ಕೂರ್ಮದೇವ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲೂ ಈ ರಸದ ಸಮುದ್ರ ಸಾಗರವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. So devotees in Hiranya Varsha, they worship Lord Kurmadeva by their prayers. ಈ ಹಿರಣ್ಯಮಯ ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಮದೇವನನ್ನ ಅಲ್ಲಿನ ವಾಸಿಗಳು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. And this verse is the prayers by residents of Hiranya Varsha. ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಹಿರಣ್ಯಮಯ ವರ್ಷ ಅನ್ನುವ ವರ್ಷದ ವಾಸಿಗಳ ವಾಸಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ. So primary duty of all the residents of Jambudweepa is to worship the Supreme Lord. ಈ ಆ ಎಲ್ಲ ವಾಸಿಗಳ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪರಮೋತ್ತ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪೂಜಿಸಬಹುದು. Except Bharat Varsha. ಭರತ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಪೂಜಿಸುವಂತದ್ದು. When we were driving to temple this morning, ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ on the way I saw some statues. ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. There were statues of different personalities, ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳಾಗಿತ್ತು. except Krishna. ಭಗವಂತನ ಕೃಷ್ಣನ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೆ. So this is the situation of this world. ಈ ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಈ ವಾಸ್ತವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದೆ. They can worship a rascal, but they can't worship the Supreme Lord. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖನನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ದೇವೋತ್ತಮನನ್ನ ಪೂಜಿಸೋದಿಲ್ಲ ಜನ. Especially in Kali Yuga, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ they say everyone is God, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರುಗಳೇ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, except the God himself. ಭಗವಂತನ ಒಬ್ಬನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That is the situation. ವಾಸ್ತವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದೆ. And imagine the condition of that statues. ಆ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ. Every morning, ಪ್ರತಿದಿನ birds are coming on their head ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತವೆ, and decorating them. ಅವುಗಳನ್ನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತವೆ. And once in a year on their birthday, ವರ್ಷದ ಒಂದು ದಿನ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು the sweeper from municipal corporation, ಮುನ್ಸಿಪಲ್
ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂದ ಒಬ್ಬ ಕಸ ಗುಡಿಸೋ ಮಾಲೀಕ cleans the statue of politicians with the broom which he used to clean the drain. ಆ ರಾಜಕಾರಣಿಯನ್ನ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ತೊಳೆಯುವಂತ ಒಂದು ಪೊರಕೆಯಿಂದ ಆತನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. And different leaders, cheaters, they come and they garland these statues. ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಯಕರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಈ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ. This photograph comes in newspapers. ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋ ನಮ್ಮ and these newspapers are used to clean the house. ಈ ಒಂದು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮನೆ ಕಸ ಗುಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. So we are ready to worship such politicians ನಾವು ಇಂತಿಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪೂಜಿಸಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. who may be rotting in hell, ಯಾರು ನರಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಇರುವಂತವರು. but we are not ready to worship the Supreme Lord. ನಾವು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪೂಜಿಸಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. Who is the source of this world? ಎಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲ ಯಾರಿದನೋ ಅಂತವನು. In every aspect of this world, Lord is present. ಭಗವಂತ ಈ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ It is mentioned that even after the different elements were created, they were not functional. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Lord has to personally enter each element. ಭಗವಂತ ಸ್ವಯಂ ಆ ಒಂದೊಂದು ಕಣಗಳಲ್ಲೂ ಆತ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಅವುಗಳು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ. Then only things became functional. ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಅಣು ಕಣಗಳೆಲ್ಲನೂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. We study in Samudra Manthan pastime. ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. Lord becomes the Kurmadev. ಭಗವಂತ ಕೂರ್ಮದೇವ ಹೇಗಾಗ್ತಾನೆ to hold the Mandar mountain. ಆ ಒಂದು ಮಂದಾರ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ. Then the mountain was toppling from the top. ಆ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಮೇಲೆ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. So he holds it from top as Ajita. ಮೇಲೆಯಿಂದ ಆತ ಅಜಿತನಾಗಿ ಆ ಪರ್ವತವನ್ನು ಬೀಳದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. And in order to give power to demons, demigods and Vasuki, he enters as goodness, passion and ignorance. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತರದ್ದು ದೇವಕಿ, ಬೇರೆ ವಾಸುಕಿ, ಇತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. And finally, when the nectar comes, he comes as a Shaktavesh avatar Dhanvantari. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಮೃತ ಬಂದಾಗ ಶಕ್ತಿವೇಶ ಅವತಾರ ಧನ್ವಂತರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. Then also problem is not solved. ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿಲ್ಲ. Then there were elections. ಆಗ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಆಯಿತು. Who will taste the nectar? ಯಾರು ಆ ಅಮೃತವನ್ನ There was fight. ಆಗ ಅವರ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಕೂಡ. Then Lord had to come as Mohini avatar. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಮೋಹಿನಿ ಅವತಾರವನ್ನ ತಾಳಿ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. So no matter how powerful we are, ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ we are completely dependent on the mercy of the Lord. ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Everyone we see around, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದೀವೋ, all moving, non-moving, living, non-living, ಎಲ್ಲ ಚರ ಅಚರ ಜೀವ ಅಜೀವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ everything is dependent on the mercy of the Lord. ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. So when we pray to the Supreme Lord, ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ we appreciate His presence. ನಾವು ಭಗವಂತನ ವಾಸ್ತವ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೊಗಳುತ್ತೇವೆ. Prayers are offering our gratitude to Krishna. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು. We don't come to Krishna with a shopping list. ನಾವು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ನಾವು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. That we can get in supermarket. ಅದನ್ನ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು. But when we come to Krishna, ಅದು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಾವು we should offer our prayers of gratitude. ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. That is description of Krishna's pastimes. ಅದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ. If you see in Vrindavan, Braja Gopis, the Gopikas, their favorite activity was to discuss the pastimes of Krishna. ಬ್ರಜದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಕೆಯರ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲೀಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. But those who can't appreciate Lord's presence, they say Lord is impersonal. ಆದ್ರೆ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ಈ ತರ ಗುಣಗಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಭಗವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ರೂಪ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Like in childhood, you must have heard this story. The cat was trying to take the grapes. It can't take it, so it says, the grapes are sour. ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹುಳಿ ಹುಳಿ ಇದೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತೆ. So those who are frustrated in their life, ಯಾರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ದುಃಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅಂತ they become mayavadis. ಮಾಯವಾದಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. They become impersonalists. ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಭಗವಂತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ರೂಪವನ್ನ ಬೋಧಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Because they can't see others enjoying. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ರೂಪವನ್ನ ಆನಂದಿಸುವಂತದ್ದು ನೋಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು. They can't digest the fact that devotees have personal experience of the Lord. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. And therefore they try to convince others that you suffer like us. You also believe that Lord is impersonal. ಆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಇವರು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ನನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋವು ಪಡ್ರಿ, ನನ್ನ ದುಃಖ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. One time one man went to one mela, a fair market, along with his family. ಒಂದ್ಸತಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. As he was parking his car, he hit another man's car. ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. So this another person was tall and healthy. ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹಳ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ತಪ್ಪಿದ್ದ. He started screaming, shouting. ಈತನ ಮೇಲೆ ಕೂಗಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. Started to fight. ಆತನ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡಕ್ಕೂ ಬಂದ. Speak abusive words. ಆತನ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ. So this man who was with family also started to retaliate. ಯಾವ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ನೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. And in their fight, this man with family, he told this big tall man that if you dare try to beat me, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ, this tall man slapped him. ಆ ಉದ್ದ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊಡೆದೇ ಬಿಟ್ಟ, ಆತನ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ. He became very angry. ಆತನಿಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪ ಬಂತು. He said, okay, you slapped me, but don't dare slap my wife. ನೀನ್ ನನ್ನದೇನೋ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನೀನು ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಡ. This tall man slapped wife also. ಇಂಥ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದಂತ ಇಂಥ ದಾಂಡಿಗ ಆತನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಪಾಳ ಕೊಡ್ಬಿಟ್ಟ. This man said, okay, you slapped both of us, but don't dare touch my children. ಸರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಹೊಡೆದಿದ್ಯಾ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೊಡೆಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ. So this man slapped both children too. ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಆತ ದಾಂಡಿಗ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾನೆ. Now this man said, okay, no more fighting, let's go back home. ಈಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಬಂದವನು, ಸರಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಜಗಳ ಬೇಡ, ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸಾಕು. On the way his wife asked, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಪತ್ನಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, you got slapped. ನೀನು ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡೆ, why you made us also slap? ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆಸ್ದೆ? He said, look, I got slapped, and if you would not have been slapped, when we reach home, you would have made fun of me. ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನಗೂ ಕೂಡ ಹೊಡೆಸ್ದೆ. Now we all are slapped. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So nobody makes fun of each other. ಈಗ ಯಾರು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. This is impersonalism. ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು, they are frustrated in their relationships. ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ they are frustrated in their life. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಿಗುಪ್ಸೆ. By study of scriptures they could not come to any conclusion. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು they can't ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. So they can't tolerate why devotees are dancing and chanting. ಅವರು ಭಕ್ತರು ಯಾಕೆ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಕುಣಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. Therefore Chaitanya Mahaprabhu warned us, mayavadi bhashya sunile hoile sarvanash. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾಶವಾಗ್ತೀವಿ. We will also be slapped. ನಾವು ಕೂಡ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತ. So we should avoid mayavadi bhashya. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಬಾರದು. It is more dangerous than being a sense gratifier. ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ
ಬಹಳ ಹೀನವಾದದ್ದು ಈ ಮಾಯವಾದ ತತ್ವ. Imagine if a mouse comes to your house and eats little grains. ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಇಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಂತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. That is a problem. ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ. But if a terrorist comes to your house and takes over, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, that's much bigger problem. ಅದು ಇನ್ನೂ ದೀರ್ಘವಾದಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದು you can catch the rat and leave somewhere else. ಅವನು ಇಲಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬಹುದು. But if some terrorists come to your house, you need army to take care of it and kill it. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರ್ಮಿಯನ್ನೇ ಸೇನೆಯೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವನನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ. In the same way, karmis are like little mouse. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕರ್ಮಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಇಲಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ they try to enjoy Lord's property. ಅವರು ಭಗವಂತನ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. So Lord put them in material world. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರನ್ನ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Okay, try to enjoy. ಆಯ್ತು, ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. But with Mayavadis, with Gyanis, what happens? They want to become Lord. ಆದರೆ ಮಾಯವಾದಿಗಳು ಜ್ಞಾನಿಗಳದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ they want to take over Lord's position. ಅವರು ಭಗವಂತನಾಗಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. their destination is hell. ಅವರ ಒಂದು ಫಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. they go to hell. ಅವರು ನರಕದ ವಾಸನಾಗ್ತಾರೆ. therefore we should be very very cautious. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳ ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. that we see Lord's presence in everything. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. nothing is material for the devotee. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೊಂದು ಕೂಡ ಭೌತಿಕವಾದದ್ದಲ್ಲ. it is Lord's energy. ಅದು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿದೆ. Lord can turn it into spiritual or material. ಭಗವಂತ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು. like an expert electrician, ಒಬ್ಬ ಪರಿಣತ ಒಬ್ಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಇದ್ದಂಗೆ he can use same electricity for a heater or air conditioner. ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಒಬ್ಬ ಎಸಿ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೀಟರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. in the same way, if we see Lord's presence in everything, everything becomes spiritual. ಹಂಗೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಗುತ್ತೆ. so devotees don't leave anything. ಭಕ್ತರು ಏನಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. they utilize everything in Krishna's service. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾರೆ. one time Prabhupada was asked, ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರನ್ನ ಭಕ್ತರು ಕೇಳಿದ್ರು, why do you need so much money? ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? Prabhupada said, we can spend money of the whole world. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. only problem is they don't give us. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. so devotee can engage everything in Krishna's service. ಭಕ್ತರು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. once Srila Bhakti Siddhanta Saraswati was giving a lecture on Advaita Acharya. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಚನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. and he was explaining how Advaita Acharya is the cause of material elements, pradhan. ಹೇಗೆ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. it was a very technical lecture. ಅದು ಬಹಳ ತಾತ್ವಿಕವಾದಂತ ಪ್ರವಚನ ಆಗಿತ್ತು. and Bhakti Siddhanta Saraswati saw poor Bengali devotees sitting and not understanding anything. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಮುಗ್ಧರಾದಂತ ಬೆಂಗಾಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. he summarized the whole lecture in one sentence. ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. if you learn to see Advaita Acharya in every situation of your life, that means you understood Advaita. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ವೈತ ತತ್ವ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. that is the description of 5th canto. ಆ 5ನೇ ಸ್ಕಂದದ ವಿವರಣೆ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. we see how Lord is present everywhere. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. so there is no reason for devotees to be worried. ಹಂಗಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಕಳವಳ ಪಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. he can save Parikshit within the heart. ಭಗವಂತ ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. he could save Prahlad in every situation. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ito narsingha parato narsingha yato yato yami tato narsingha. this is Lord's presence in every aspect. ಈ ಮಾತಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂಚಕ ಆಗಿದೆ. therefore devotees, nothing is a bad situation. ಹಂಗಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ
ಸಂದರ್ಭ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. Even miseries are blessings of Krishna. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಾಧೆಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. Because they gave us opportunity to go closer to him. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಬಾಧೆಗಳು ಭಗವಂತನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೊಡ್ತವೆ. Therefore Kunti Maharani is praying that Lord please give me more miseries. ಹಾಗಾಗಿ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ. ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮ ದೇಖಿ ನಾ ದೇಖಿ ತಾರ ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ವತ್ರ ಹಾಯ ತಾರ ಇಷ್ಟ ದೇವೇರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. Chaitanya Charitamrita describes for a pure devotee, he doesn't see inanimate matter. He doesn't see living, non-living things. He just see that everything is expansion of my Supreme Lord. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಚೈತನ್ಯ ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಚರ ಅಚರ ಜೀವ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಅಂಶ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುತ್ತರೇ ಕಾಣ್ತಾರೆ. As practicing devotees, we should see that in our lives. ನಾವು ಭಕ್ತಿಯ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರುವಂತವರು ಆ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. Are we actually seeing Krishna's mercy in everything? ನಾವು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ? Imagine you go to a flight, you take a flight and your luggage doesn't come. ನೀವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ವಿಮಾನದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. Do you see it as Krishna's mercy? ಆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರಾ? It happened to me 1 month back. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ರಭುಜಿಯವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. My bags were lost. ಅವರ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. For 3-4 days I was just thinking about the bags. 3-4 ದಿನ ಅದೇ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. So we are not habituated to see Krishna in everything. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ನಮಗಿಲ್ಲ. When you hit your leg, what you call? Mother's name or Gandharva Giridhari's name? ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಕಷ್ಟಗಳಾದಾಗ ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಹೆಸರನ್ನು ಕರಿತೀವೋ ಗಾಂಧರ್ವ ಗಿರಿಧಾರಿ ಕರಿತೀರೋ ನೀವು? So we should check these tendencies in us, that are we not following Mayavad? ನಾವು ಕೂಡ ಅವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮಾಯಾವಾದಿ ತತ್ವವನ್ನ ನಾವು ಅನುಸರಿಸ್ತಿದ್ದೀವೋ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. When Prabhupada went to America, he would give lectures to these new joinees in 26th Avenue. He would tell many times, Mayavadis are Krishna Paradis, Mayavadis are this, Mayavadis are that. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಕ್ತರು ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಮಾಯವಾದ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಭುಪಾದರು. So devotees used to think that Mayavadi is a person in India who troubled Prabhupada very much. ಆ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಮಾಯವಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಯಾರೋ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. Later on they came to know that we are only Mayavadis. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾವೇ ಆ ಮಾಯವಾದಿಗಳು, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ. So we should check these tendencies in us. ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ತತ್ವವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. That we learn to see Krishna's presence in each situation. ಹಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಇರುವಿಕೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. It's not what I want from Krishna. ಇದು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ನನಗೇನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಲ್ಲ. It's about what I can offer to Krishna. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಾನೇನ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. If Krishna wants me to live under a tree, ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ I should not be attached to the palace. ನಾನು ಆ ಅರಮನೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. And if Krishna wants me to live in palace, ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅರಮನೆ ಒಳಗಡೆ ವಾಸ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ರೆ I should not be attached to live under a tree. ನಾನು ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ವಾಸವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬಾರದು. This is pure bhakti. ಇದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ. Madhavendra Puri is our prominent acharya. ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಆಚಾರ್ಯರು. He is the first ankur, what do you say, sprouting of love of God in the parampara of Gaudiya Vaishnavas. ಗೌಡಿಯ ವೈಶ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿಗಳು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಮೊಳಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. He was so renounced. ಅವರು ಎಷ್ಟು ತ್ಯಾಗಿಗಳ ಭಾವ ಇತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ. That he never asked anything from anyone. ಅವರು ಯಾರಿಂದಲೂ ಏನನ್ನೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. He would rather fast than asking food from anyone. ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆಹಾರವನ್ನ ಕೇಳೋ ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಉಪವಾಸನೆ ಇರ್ತಿದ್ರು. He never spoke to anyone and stayed alone. ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂಟಿಯಾಗಿರ್ತಿದ್ರು. So that there is no possibility of prajalpa. ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರಜಲ್ಪದ ಒಂದು ಅವಕಾಶನೇ ಇತ್ತು. Completely absorbed in chanting the holy name.
ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸೋದ್ರಲ್ಲೇ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರ್ತಿದ್ರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. To such a devotee, Lord gives exceptional service. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. Bring chandan for me, sandalwood for me. ಭಗವಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಚಂದನ ಇವುಗಳನ್ನ ಶ್ರೀಗಂಧ ಎಲ್ಲನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. Now in the Shodash Upchar we do for the deities, this chandan is the most costliest item. ಈ ನಾವು ಷೋಡಶಕ ಉಪಚಾರಗಳ ಭಗವಂತನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಚಂದನನೇ ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತದ್ದು. Lord asked for the most expensive thing to be brought by Madhavendra Puri, who doesn't even ask for food. ಮಹಾದೇವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಯಾರ ಹತ್ರನ ಆಹಾರವನ್ನೇ ಕೇಳಲ್ವೋ ಅಂತ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಭಗವಂತ ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತ ಚಂದನವನ್ನು ತಗೊಂಬ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. He could have told Lord that it's wrong number. ಮಹಾದೇವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ಭಗವಂತ ಇದು ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು. You can ask King of Puri, he can send you sandalwood. Why are you asking a mendicant like me? ಪುರಿ ಮಹಾರಾಜನನ್ನ ಚಂದನ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ ಭಗವಂತ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು? No, Krishna's plan is my plan. ಹಂಗಾಗಿ Intensified. Devotee doesn't think what is good for me, what is bad for me. Everything is Krishna's mercy. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಭಗವತ್ ಪ್ರೇಮ ಗಾಢವಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಏನೂ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ. So this section of Srimad Bhagavatam especially teaches us that how we should learn to see Lord in every living entity, even our enemy. ಈ ಒಂದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವೈರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. This is Krishna consciousness. ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ being conscious of Krishna all the time. ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಸದಾ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण. Does anyone have any question? You can take a couple of questions. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. Any question? When we see the world in so many different ways, why in my mind it comes, why there cannot be different ways in loving God? Actually, Lord gives this special facility that we can love Him in different ways. Otherwise, why He has allowed so many religions? Why He has allowed Karunis? Why He has allowed Gyanis? But the difference is how we get reciprocation from the Lord. Like suppose a guest come to your house, you can feed him 20 items, but the question is what he likes the most. That is the difference. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಜಿಯವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಈ ವಿಶ್ವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗಳು ಕೂಡ ನಾನು ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತ ಹಿಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರಿಗೆಲ್ಲಾನು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Like difference between a spiritualist and a pure spiritualist is, a spiritualist does what he likes to do, offer it to Krishna. But a pure spiritualist devotee does what Krishna wants him to do. ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶುದ್ಧ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತನಗೆ ಏನ್ ಬಯಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಯಾರಿದ್ದಾನೋ ಆತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನು ಬಯಕೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So much so that Lord tells in Bhagavad Gita, if you want to worship anyone, I will increase your faith in him. ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಪೂಜಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. Is it not allowing of Lord that we can love him in any way? ಇದು ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಲ್ವಾ ಇದು? But pure love is how Krishna will be pleased.
ಆದ್ರೆ ಯಾವುದು ಶುದ್ಧ ಪ್ರೇಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟನೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Devotees find it out and they practice accordingly. ಭಕ್ತರು ಅಂತದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Okay. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai, Srila Srimad Bhagavatam ki jai. Nitai Gaur Premanande. ಹರಿ Okay. Hare Krishna. Very nice class. Prabhu, sometimes miseries are so strong. So sometimes miseries are small, manageable. So very big miseries, difficult to manage. We may lose, chances of may lose faith in Krishna. When I was studying in college, sometimes when I used to look at question paper, I used to feel this was not taught in class. But actually, teacher will not give any question which was not taught in the class. ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ